बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुसीं देख रहे हो मेरा प्रोग्राम चार शफेरे शमाइला न्याज दे नाल। और अक्सर मैं अपने प्रोग्राम दे विच भारत दे बारे च काफ़ी गलबात करदी रहनी हाँ, क्योंकि भारत हमेशा एक वक्रे किस्म का प्रोपोगेंडा करन लग्या हुंदा है पाकिस्तान दे खिलाफ। हुण जिहड़ा ताज़ा प्रोपोगेंडा होया है भारत दा ते अफगानिस्तान दी फेक न्यूज़ दी फैक्ट्रीज़ दा जिहड़ा प्रोपोगेंडा सी और आखिरकार वो धड़म करके जमीन दे उत्ते आके वज्जिया, जिन्हों लैके सोशल मीडिया के उत्ते वाह ही कोई शोर मचिया होया सी, जिहदे करके बैरूने मुल्क दे विच पूरी दियां पूरियां टीमां बह के पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां जिहड़ा ना वो पकांदियां फिरदियां सी। उही पुरानियां कहानियां, उही घिसिया पिटिया होया ड्रामा, उही सनसनी फैलाने की कोशिश कि जी बानिए पीटीआई बहुत बीमार ने, हालत बड़ी नाजुक हो गई है, जेल दे विच लित्र पौला चल रहा है बानिए पीटीआई दा, उन्होंने तो जहर दे दिता गया, कुछ भी हो सकता है। ये सारा कुछ ना एवं नहीं हुंदा, ये सारा कुछ एक प्लांटेड मुहिम सी। एक ऐसी मुहिम सी जिहदी बदकिस्मती है कि तरीके इंसाफ के बयानीए ने इनू मजीद ऑक्सीजन मास्क जिहड़ा ना वो दे के मजीद इहदी मदद की। सोशल मीडिया के उत्ते हर घंटे बाद एक नवी थ्योरी, एक नवा शोशा, एक नवा चूहा, एक नवा दावा, एक नई एक्सक्लूसिव न्यूज़ जी आ रही। और हकीकत की है, हकीकत वही निकली जिहड़ी अदारियां ने पहले ही दिन आखी सी कि ये सब अफवाहां ने, ये सब सिर्फ और सिर्फ अंदाजे ने, ये सारा कुछ झूठ है। आखिरकार वो बंद दरवाजे भी खुल गए, वही दरवाजे जिन्हां दे अगे एक माह तो ये बयानियां प्रोपोगेंडा और ड्रामा ही परफॉर्म हो रहा सी। अडयाला जेल दे विच 29 दिन बाद मुलाकातां दा जिहड़ा सिलसिला है वो बहाल कर दिता है। और मुलाकात भी किसी आम बंदे नाल नहीं कराई, बुशरा बीबी ते उज़मा खान दे नाल 20 मिनट तक के जिहड़ी मुलाकात है वो हुई है। उस तो बाद उज़मा खान जिहड़ी बाहर आई और कैमरे आन होए, माइक अगे तड़ातड़ लग गए, सारियां कहाड़ियां, सारी वायरल पोस्टां, सारा कुछ दा ब्रेक लग गया। उन्होंने जी सीधी साफ ते एक लाइन की खबर दी कि बानिए पीटीआई यानी इमरान खान बिल्कुल सेहतमंद ने, बिल्कुल ठीक ने, कोई मसला नहीं हैगा। उन्होंने मुतालिक ये जिहड़ा प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है। बस उत्थे ही भारत अफगानिस्तान की पूरी फेक न्यूज़ या इनकलूसिव न्यूज़ जिहड़ी है उसकी फैक्ट्री बह गई थले, डावाडोल हो गई। ये अफवाहां जो शह सुर के तरह तैरदियां पईयां सी, एक बयान दे विच जमीन बोस हो गई। लेकिन कहानी वो रुको जरा, ये तो खत्म नहीं हुई। उज़मा खान अगे दसदी है कि खान साहब बहुत गुस्से सी। उन्होंने दावा किया है कि जी उन्होंने ज़हनी दबाव में रखा जा रहा है, कमरे दे विच ज़्यादा वक्त वो बंद रहिंदे ने, थोड़ा वक्त बाहर निकलने की इजाजत होती है। लेकिन हजे भी कहानी खत्म नहीं हुई। कहानी का अगला पेज आंदा है, कहंदे नाल अगले पेज से वड्डा जिहड़ा ना जनाब बैरिस्टर गौहर साहब ने वो कहंदे ने कि खान साहब नूं बुनियादी सहूलतां नहीं मिलदियां पईयां, कैदे तनहाई है, मुलाकात अच्छी हुई है, उन्होंने अगली सियासी हिकमत अमली दसी है और अपनी भैन के जरिए हिकमत अमली बाहर भी भेज दी है। और पार्टी बिल्कुल इसी लाइन के उत्ते चलती पई है, यानी मुलाकात फैमिली नाल ही सही, लेकिन साडा एजेंडा पूरी तरह सियासी है। हुण दूजे पासे चलते हैं, दूजे पासे है कि राणा सलावला ने एक बिल्कुल अलग ही चैप्टर खोल दिता है। राणा साहब कहते हैं कि मुलाकात तो हो गई है, मगर एक शर्त हुई है कि बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होएगी। राणा सलावला ने कोई लगी टिप्टी जिहड़ी गल है वो नहीं की, और दो टोक आख्या है कि मुलाकातां बंद इस वास्ते होईयां सी कि खान साहब जेल तो कोई सियासी ऑपरेशन जिहड़ा ना वो करदे पे है। और बई कौन सा मेरा कानून है वो कहता है कि सजा याफ्ता मुजरिम रियासत के खिलाफ तहरीक चलावे। एक केड़ी किताब च लिखिया है कि कैदी जलाओ घिराओ का ऐलान करे और मुलाकातां बाहर जाके पूरा स्क्रिप्ट प्ले करन। ये सियासत नहीं है, ये सीधा साधा फितना है। हुण अगे चलते हैं तलाल चौधरी वाले पासे। उन्होंने तो टोन जी मजीद तेज कर दी, वैसे भी उन्होंने टोन काफ़ी तेज होती है। तलाल चौधरी ने सीधा आख्या कि जी पीटीआई तो उहदे बानी का पूरा बयानिया जिहड़ा ना वो खुद ही डिग गया, हुकूमत डिक्टेशन के उत्ते नहीं चलेगी, मुलाकात जेल के कवानीन के मुताबिक होएगी, ना कि इन्हां दे मुताबिक बनी गल्लां दे अहकामात दे उत्ते। यानी सोशल मीडिया के उत्ते ख्वाह तुसीं किन्ना ही कोई बयानिया बूस्टर तुसीं चलाओ, जमीनी हकीकत रियासत के असूल तय करनगे। फिर आने हैं फैसल वावड़ा, वो तो जो बोलता है तो समझ ही नहीं आता। उन्हें आख्या हमेशा की तरह बड़ी बेलाग गुफ्तगू की। उन्होंने आख्या कि जी सियासी मुलाकात मुमकिन नहीं, भैणां दी मुलाकात हक है,
वो हो गई है, लेकिन जेल नूं सियासी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर नो सर। और नालों नाल पीटीआई नूं एक मशहूर मशवरा भी दे दिता, 2 कदम पिछे 1 कदम अगे। यही सियासत है, यानी सियासत दे विच बंदे नूं कदी कदी जिहड़ी लचक है ना वो देनी पैंदी है और विखाउणी पैंदी है। खैर पिच बदलनी पैंदी है, अपनी जिहड़ी बोलन दी टोन है वो भी थोड़ी मदम करनी पैंदी है। लेकिन मसला इत्थे यह है कि पीटीआई दी सियासत जीरो फ्लैक्सीबिलिटी मॉडल ते चलदी है कि भाई नहीं असीं नीवीं नहीं पानी। इस जिद की वजह तो सियासी मैदान दे विच जिहड़ी फिसलन है ना वो अक्सर ज़्यादा हो जाती है। इस सारी सूरत हाल के उत्ते गलबात करांगे कि जिहड़ी फिसलन है घट होएगी कि नहीं होएगी, कि या ये काम 440 रहेगा। साडे नाल मौजूद ने तहरीक इंसाफ दे रहनुमा और मारूफ कानूनदान, कौन नहीं जानता उन्होंने, फैसल चौधरी साहब। मेरा जिहड़ा पहला सवाल है वो मैं करना चाहांगी कि 1 महीने तो बाद आखिरकार बानी पीटीआई ते बुशा बीबी और उन्हों दी पैर उज़मा खान की मुलाकात हो गई है। वो कहते हैं कि जी बानी पीटीआई जिहड़े ने मुकम्मल तौर पर सेहतमंद ने, हुण तहरीक इंसाफ की जिहड़ा वो बानी की जिंदगी ते सेहत के मुतालिक हुण मुतमईन हो गई है जिहड़ी पार्टी हैगी है। जी डेफिनेटली जो असल ते सो इहो किहा सी ना कि तुसी फैमिली नूं ते वकीलां नूं उन्हां नूं एक्सेस दिओ, उन्हां नूं मिलण दिओ, वेखण दिओ, अखीं वेखे दा जिहड़ा होर गल हुंदी है ते तुसी ये क्यों लुकाउंदे फिरदे हो जदों अदालत दा हुक्म ही है कि ओहदा तुसी मीटिंग कराओ। अदालती अहकामात के मुताबिक और कानून के मुताबिक जिहड़े प्रिजन रूल ने वो इजाजत दिंदे ने ते उन्हां तो फैमिली तो लुका के रखना या वकीलों तो लुका के रखना ये फिर शकूको शुबात नूं जन्म दिंदा नहीं। ते ओहदी वास्ते तो बेहतरीन तरीका यही है कि भाई तुसी वो मुलाकातां जिहड़ियां ने रूटीन दे नाल उन्हां जारी रखो ताकि कोई इहो जी गल फिर आए ना। ज़ाहिर इमरान खान एक पाकिस्तान दा वड्डे लीडर ने, उन्हां दी पॉपुलैरिटी है, उन्हां दे लोकी जिहड़े ने उन्हां दी सेहत दे बारे या उन्हां दे बारे खबर कोई भी इंज दी आवे तो फिर ਉਹਦੇ ਚ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਜਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਵੈਸੇ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਚਲੋ ਸਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਫੋਨ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਵੀ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ 30 ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਿਲਾਫੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੱਕ ਦਿਓ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਡੱਕੀਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੇ ਹਕੂਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਰੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਕੂਕ ਸਲਬ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਤਜਾਜ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਮਨਪਾਉਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। नहीं बिल्कुल सही है वैसे, लेकिन अगर मैं थोड़े को एक सवाल पूछा है कि जो दुश्मन मुल्क वैसे ही पाकिस्तान के खिलाफ जो ना वो प्रोपोगेंडस करता रहता है, इस सूरत हाल के उन्होंने टीवी चैनल से जाके इस तरह का प्रोपोगेंडा या उसका हिस्सा बनना चाहिए सी वैसे कि ये दुरुस्त थी वैसे? देखो जी गल है कि हुण दुनिया एक ग्लोबल वर्ल्ड है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਵੈਸਟਰਨ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇੱਕ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਰਫ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਟਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਾਸੀਅਤ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਤੇ ਆਖੋ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਸੀਂ ਛਿੰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੇ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਏਡਾ ਬੁਰਾ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕਰੇ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਬੜੀ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਲਾਇਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟੋਲਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗਲੇ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਬਤਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਉਨੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਵਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਲਾਣੇ ਚੈਨਲ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੁਣ ਹਰ ਚੈਨਲ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਪੜ ਕੇ ਚੈਨਲ ਆਪਣਾ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਸਰਬਰਾਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸੰਗੀਨ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ 30 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖੋਗੇ ਉਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਲਾਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜੇਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਪੜਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਗਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦੇ ਸੈੱਲ 'ਚ ਕੈਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤਕਾਕ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਵੇਖਣ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਡਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਟਸਲ ਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਟਸਲ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੂਜਾ ਪਾਸੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮ ਦਰਜਾ ਹਰਾਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁਰਸਕੂਨ ਸਟੇਟਸ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਧੂਣੀ ਤੋਂ ਹੈ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸੈਸ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਡੰਡਾ ਸੋਟਾ ਚਲਾਈ ਰੱਖੋ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ 71 ਸਾਲ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਫੀਮੇਲ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਫੜੇ। ਅੱਛਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਫੈਸਲ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਫੈਸਲ ਚੌਧਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੈਣੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ। वेलकम बैक नाज़रीन। और फैसल चौधरी साहब मेरे लिए मौजूद ने, हुकूमती वुज़रा ने। वो कहते हैं कि जी बानी पीटीआई दे नाल उन्हां दे अहले खाना जिहड़ी मुलाकात है ये करना उन्हां दा हक है, लेकिन जेल दे बाहर जिहड़ा ना वो सियासी मजमा नहीं होना चाहिए, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए। अगर पीटीआई ने इहदे उत्ते अमल कीता ते आइंदा दिनां दे विच वी सी मुलाकातां करा देवांगे। कि पीटीआई जिहड़ा ना इहदे उत्ते अमल करेगी? वैसे ਕੱਲ ਤੇ 1200-1500 ਬੰਦਾ ਕੱਲ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਕਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਖਣ ਚ ਤੇ ਕਰਨ ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਕੁਝ ਨੇ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਫੈਸਲ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼ੌਕਤ ਬਸਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੇ ਸਟਬਰਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਨਵਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੈਨੇਟਰ ਫੈਸਲ ਵਾਵੜਾ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 2 ਕਦਮ ਅੱਗੇ एक कदम पिछे और यही सियासत है। यानी पीटीआई वास्ते ये जिहड़ा मशवरा है, तुसी की समझदे हो कि कितना फायदेमंद हो सकता है? और सियासत दे विच थोड़ी जी लचक इंसान नूं विखाउणी चाहिदी है। देखो, इशू बेस है ना, कोई जड़ा ऐसा इशू होएगा जिथे तुसी लचक विखाओगे। हुण इमरान खान दी जिंदगी दा कोक ते तो लचक नहीं ना दिखाई जा सकती। देखो ना, ये मुख्तलिफ गल्लां ने, जिथे कोई गल ऐसी हो करे लचक दिखाउणा नहीं होवे तो दिखाउणी चाहिदी। इहदे ते कोई दूजी ओपीनियन नहीं है, दूजी गल भी नहीं, वो रखनी चाहिए है। और सियासत च हुंदा है। ਹੁਣ ਫੈਸਲ ਵਾੜਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦਾ ਭਰਾ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੇ ਕੋਮਲ ਕਰਨ ਉਹ ਤੇ ਡੰਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਂਗ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਚੱਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਵਸਤ ਹੁੰਦਾ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਵੀ ਲਿਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤਬਾਹ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਨ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਤੋਂ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਟਵੀਟ ਤੋਂ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਤੇ ਦਾ ਤੋੜ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲਓ, ਬੜੇ ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਵੈਸੇ ਨੇ। ਫੈਸਲ ਚੌਧਰੀ ਲੋਕੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਫੈਸਲ ਚੌਧਰੀ ਤੁਸੀਂ ਡੰਡੇ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਵੈਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਸੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲਾਇਮਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਲਵੇ, ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਬਾਨੀਆ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਤਨਹਾਈ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ 4-5-6 ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੁਸਤਕਿਲ ਲਾਇਮਲ ਕੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ? ਅਗਰ ਬਾਨੀਆ ਪੀਟੀਆਈ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਪਾਰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਬਾਨੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਖੋਚਲ ਨਾ ਬਣੋ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ, ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਹੁਣ। ਉਹਦੇ ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੋੜੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਹਕੂਮਤ ਉੱਤੇ ਨਰਮੀ ਵਿਖਾਵੇ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਸ਼ਾਤਾਂ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਟ ਲਖਪਤ ਨੇ ਕੈਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਸ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ 1/3 ਤੋਂ ਕੈਦ ਆਪਣਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਡੀ ਕੈਦ ਕੋਈ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ 35-40 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਝੂਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨ। ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹਕੂਮਤ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਹਵਾ 'ਚ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏ, ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਆਣਗੇ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ एहतजाज ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੁਕਨ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਪਖਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਬੜ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਹਕੂਮਤ ਆਪ ਸੜਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਵੱਡੇ ਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ। मैं कहनी पी है कि तो वो साहब हो गया, वैसे तो पुरपियां चिटियां होने वाली हो गई, बड़ी ईद के बाद बानिया पीटीआई बाहर आ रहे हैं, छोटी ईद के बाद बानिया पीटीआई आ रहे हैं। ये तो फिर ये सारा कुछ ज्यादा ही कोई ना कोई तो फिर उन्होंने गिद्दड़ सिंह या कोई ना कोई तो फिर बिजी रखना है आवाम ਨੂੰ। अच्छा, ये भी दस्सियो कि पहले पीटीआई ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਦੀਗਰ ਰਹਿਨੁਮਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਮਫਾਹਮਤ ਵਾਸਤੇ ਮੁਤਹਰਿਕ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਫਾਹਮਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਮੀਮਾਂ ਸ਼ੀਮਾਂ ਹਕੂਮਤ ਮਸਰੂਫ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਜੀ, ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। मेरा ख्याल है ਉਹਦੇ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਵੇ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਡਾ ਘਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਦੂਜੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਘਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਆਖਰ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਫਰੀਕ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀਕ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਜ਼ਦੂਮ ਫਰੀਕ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੈ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੀਟੀਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜੋ ਕਹੇ ਉਹ ਮੰਨ ਲੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਬਹਿ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਬਣ ਜਾਏ ਨਾ ਜੀ। ਬਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੇ ਪੱਧਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਪਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਵਾਦਾਰ ਹੋਈਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੇਖਣ ਦੇ ਰਵਾਦਾਰ ਹੋਏ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੱਥਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿਰਫ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਔਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਖੀਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਵਜੂਹਾਤ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਅਜੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਇਲੀ ਹੈ, ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਔਰ ਬਦਨੀਅਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਸ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਵੇਖੋ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਚਾਹਨੀ ਆ ਕਿ ਫੈਸਲ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਉਹ ਐਂਗਲ ਦੱਸੋ, ਔਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਨੀਤੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਰੋਕਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਵਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਆਖਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਇਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਰਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਤੋੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮੁੱਕੇ ਨਾਲ ਸੈਨੇਟ ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਖਿਚੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੱਕਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਿਚੜੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਵਲ ਬਾਲਾਦਸਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਵਲ ਬਾਲਾਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਇੰਨੀ ਨਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੰਨੀ ਨਾਅਹਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਵੇਖੋ। ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਮੁੰਸਲਿਕ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਏਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ, ਨਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਨਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਨਾ ਆਈਨ, ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਾ ਅਦਾਲਤੀ, ਨਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ। ਬਾਰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਾਡਾ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ, ਕੂਕਾ ਮਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਜਰ ਅਜੀਰ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਪਣਾ ਗੋਡੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਮਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਤਾਂ ਕਿਰਨ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਹਸੀ ਆਕੇ ਸਾਰੀ ਓਕੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਅਕਰਮ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਓਕੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਤਰੀਨ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਜਾ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਮੂਵ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮਾਲਕਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸਲਮਾਨ ਅਕਰਮ ਰਾਜਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਹਿਲੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਸਮਤ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਕੱਲ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 5-7 ਦਾ ਕੰਡਾ ਕਢਾ ਆਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇਦਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁੰਤਖਬ ਲੋਕ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਅਕਰਮ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬੋਇੰਗ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਨਚਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸਤ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਕਾਇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਡਰ ਖੌਫ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਮਾਝੇ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਐਡੇ ਪਾੜੇ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰਾਨਾ ਗੈਰ ਜਰਮਦਾਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਪਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਫੈਸਲ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਰਵਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ।
ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਆਲ ਔਲਾਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਨਸਾਨ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਣ ਚੱਲਣਗੇ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੋਟ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫੈਸਲ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਖਾਲਿਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਿਊਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਘੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ ਔਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨਲੇਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਰਜ਼ ਲਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਉਹ ਲਮਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਦੀਗਰ ਐਂਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੈਟਵਰਕਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਬੋਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਮਸਲਾ, ਅਸਲ ਤਨਾਜ਼ਾ, ਅਸਲ ਟੈਂਸ਼ਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕੈਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਪੂਰਾ ਸਿਆਸੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲਾ, ਤਲਾਲ ਚੌਧਰੀ, ਫੈਸਲ ਵਾਬੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ। ਲੇਕਿਨ ਰੁਕੋ ਜ਼ਰਾ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੈਣਾ ਬੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬੜੇ ਖੌਫਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਨੂ ਮੀਰ ਅਨਸ਼ਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਖੂਨੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਮਾਲੀ ਵਜ਼ੀਰਿਸਤਾਨ, 2 ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲਸ ਔਰ ਇੱਕ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। 2 ਪੁਲਿਸ ਅਹਿਲਕਾਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਜ਼ਿਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਦਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਦਾਰੇ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਹੈ ਔਰ ਅਮਨ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਇਦਾਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦੇ ਨਾਪਾਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚੈਲੰਜਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨਾਫਿਜ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਤਾਂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। 2017 ਔਰ 18 ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੇ ਇਨਖਲਾ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਅਬੂਰੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਸਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 2025 ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰਾ ਦੂਸਰਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਅਦਾਦ-ਓ-ਸ਼ੁਮਾਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖੌਫਨਾਕ ਨੇ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 36% ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ, 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ 44% ਔਰ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ 49% ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ। ਰਵਾਂ ਸਾਲ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 982 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1080 ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਹਿਲਕਾਰ ਔਰ 612 ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ 90% ਵਾਕਿਆਤ ਮੁਲਕ ਦੇ 2 ਮਗਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਔਰ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ 'ਚ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂ? ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਵਾਂ ਸਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 51% ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਿਰਫ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜ਼ਿਹ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਦਾਰੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੌਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਫੈਲਾਈ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਔਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਦਾਰੇ ਵੀ ਪੁਰਅਜ਼ਮ ਤੇ ਸਾਬਿਤ ਕਦਮ। ਹਰ ਦਿਨ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਵਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 206 ਅਸਕਰਤ ਪਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਜ਼ਿਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਰੇ ਬੜੇ ਚੌਕਸ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਲਮਹਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਦਾਖਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਲਾਕਾਈ
ਤੇ बैनुल अक़वामी है। असलहा और वसाइल, भारतीय प्रॉक्सीज, अफगानिस्तान की सरजमीन, ये सारा कुछ भारत सपोर्ट करता पे। उन्हां दा हदफ सिर्फ और सिर्फ एक है, पाकिस्तान विच अदम इस्तेहकाम पैदा करना। ये अनासर हर मुमकिन तरीके नाल सिक्योरिटी इदारियां नूं कमजोर करन दी कोशिश करते हैं ताकि अपने गंदे और नापाक एजेंडे विच कामयाब हो सकन। सियासी महाज दे उत्ते जिहड़ा ना वो यकसोई जिहड़ी है ना होण दी वजह तो दहशतगर्द फायदा चुकते हैं, क्योंकि आपस च एका नहीं हैगा। कुछ सियासी और मजहबी कुवतां दे वड्डे ऑपरेशन दे जिहड़ा ना वो मुखालफत करदियां ने, जिहदे नाल दहशतगर्दां वास्ते माहौल काफ़ी साजगार हो जाता है। माजी विच भी जिहड़ा ना माजी दी तहकीक दे बगैर दहशतगर्द अफगान सरजमीन दे विच वापस आए और फिर सरगर्म हो गए। अफगानिस्तान दे विच प्रॉक्सीज ते भारतीय नासर मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म ने और ये लोग पाकिस्तान विच खौफ ते इंतशार फैलाना चाहते हैं। बॉर्डर फोर्सेस ते इंटैलीजेंस एजेंसीज हर लम्हा अलर्ट ने, लेकिन वसाइल की कमी और सियासी यकसोई ना होने की वजह तो कारकर्दगी मुतासर होती पई है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत खामोश और गैर फाल रवैये ते भी जो ना वो उनकी सूरत हाल पेचीदा करता पे। सूबाई हुकूमत को सिक्योरिटी इदारों के नाल खड़ोना चाहिए ताकि दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर तौर पर कार्रवाई हो सके। लेकिन बदकिस्मती इत्थे यह है कि अज खैबर पख्तूनख्वा सब तो ज्यादा दहशतगर्दी की जद विच है और हुकूमत ऑपरेशन तो अलग थलग खड़ी है। दहशतगर्द आसान हदफ नूं तरजीह देंदे है। आम शहरी सिक्योरिटी एहलकार हर जगह निशाना बनते हैं, लेकिन पाक फौज और सिक्योरिटी इदारे हर दिन उन्होंने अंजाम तक पहुंचा देंगे। हालिया रिपोर्ट्स दसदियां ने कि नवंबर दे विच दहशतगर्दी के वाकयात दे विच तकरीबन 90% इजाफा हुए। मुल्क भर दे विच 97 हमले रिपोर्ट हुए, जबकि अक्तूबर दे विच ये तादाद जिहड़ी है वो 79 सी। आम शहरियों की हलाकतां नवंबर दे विच तकरीबन 54, जो कि अक्तूबर के मुकाबले विच 80% ज़्यादा ने। सिक्योरिटी फोर्सेस दे 25 जवान, 17 अमन कमेटी के अरकान शहीद हुए, जबकि 83 सिक्योरिटी एहलकार, 67 आम शहरी और 4 अमन कमेटी के अरकान जिहड़े ने वो मारे गए। लेकिन पाक फौज पुलिस इन्हां दहशतगर्दां नूं हर रोज निशाना बनाती है। 206 आस्कित पसंद हलाक हो चुके हैं और ये वाजे करता है कि पाकिस्तान के इदारे जिहड़ा ना वो किसी भी कीमत पीछे नहीं हटते। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा सिर्फ और सिर्फ फौजी कार्रवाई नाल ही मुमकिन है। यकसोई, मजबूत सियासी इरादा, जदीद इंटैलीजेंस और शिद्दत पसंद बयानिया का खात्मा ये बड़ा जरूरी है। तमाम स्टेक होल्डर्स नूं एक सफ विच आना चाहिए और पाकिस्तान के खिलाफ ये जिहड़ा दहशतगर्दां दा एजेंडा है ना, ये बड़ा वाज़े है। खौफ, अदम इस्तेहकाम और आवाम दे विच दहशत फैलाना। अफगानिस्तान ते भारत दे प्रॉक्सीज मुसलसल पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, ये जंग जिहड़ी है ना, ये हर पाकिस्तानी दी जंग है। फौज, पुलिस ते आवाम उन्हां सारियां नूं इस चीज़ के उत्ते इकट्ठियां होना पैंदा है। और दहशतगर्द चाहे फिर कितना ही ताकतवर क्यों ना होवे, अगर आपस च एका होवे और मजबूत सिक्योरिटी इदारे होण ते इन्हां नूं बंदा बड़ी आसानी नाल शिकस्त दे सकता है। पाकिस्तान मुतहिद और पुराज़म है। दहशतगर्दां वास्ते जिहड़ा ना वो हमेशा डट के मुकाबला करते रहणगे और तमाम स्टेक होल्डर्स जिहड़े ने वो अपने सिर जोड़ के बैठणगे और दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर हिकमत अमली जिहड़े ने वो भी मुरतब करनगे और करते भी ने। सिर्फ उदों ही पाकिस्तान के आवाम और सिक्योरिटी इदारे जिहड़े ने महफूज हो सकते हैं जो सारे इकट्ठे एक पेज के उत्ते होणगे तां। और वैसे भी पाकिस्तानी कौम और जिन्हें भी पाकिस्तान के इदारे ने जो भी पाकिस्तान से मुश्किल वक्त आता है, अपने अंदर के अंदरूनी हालात या जिहड़ियां नाराजगियां ने वो बुलाए ताक रख के या एक साइड पर रख के जो गल सिर्फ पाकिस्तान के उत्ते आ जाती है ना, तो फिर पिछे नहीं हटते। और इहदे नाल ही जिहड़ा ना प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, लेकिन कोई नहीं, गल्लां बथेरियां ने, मजीद करांगे, लेकिन अगले प्रोग्राम दे विच उदों लई अल्लाह ने के बाद।